the biggest question to all Argentinian fans: can Messi's team defend their crown? And the answer we will surely tell at the last. So now, starting this video, we are reviewing the squad of the Argentina's team of 2026 World Cup. So before beginning the squad, हामीले चाहिँ अर्जेन्टिनाको ग्रुपमा चाहिँ को छ र will they finish the group winning all 3 games or like last time they lose 1 game भन्ने कुरा चाहिँ let's see what's the group of Argentina. So, firstly, this is now Argentina's team more than just Messi. Yes. Because your team ले चाहिँ आफ्नो balance पाइसक्यो and they have moved on from relying on Messi. तिमीले ग्रुपको कुरा गर्यो and I think this year I am more confident than last year हैन because हुन त there are things like World Cup curse and all तर looking at Messi, looking how the pressure are off his shoulder हैन like यो वर्ष त गएर जित्नै पर्छ भन्ने प्रेसर छैन and I think given all that I don't think so Argentina is going to lose any of this game. If भइहाल्यो भने पनि there might be a draw or something but that is also highly unlikely मेरो लागि. Top गर्छ ग्रुप. So yeah मेरो लागि लागि पनि पर्छ लाइक अल्जेरिया, अस्ट्रिया र जोर्डन छ. Yes, जोर्डनसँग ड्र गरोस् एशियन टिम अरु दुईटासँग जितोस् हैन. So I think yes they will top this group. So let's move into the squad one by one. So first now let's talk about the goalkeeping department. I think it is clear कि खतरै इन्जरी भएन भने चाहिँ there will be one guy, the clutch guy starting. So overall टिममा हेर्ने चाहिँ मुसो, Ruili र the man himself Martinez. Touchwood injury केही हुँदैन and I think the presence of Emi Martinez right there makes a huge difference. Sorry, जुन म सुरुदेखि नै कुरा गर्छु when we go into knockout games it's not just 90 minutes, it's 120 minutes plus that 5 extra kicks. हैन सो त्यसमा चाहिँ त्यो जुन 90 minutes पछिको जुन 30 minutes or 5 extra kicks छ त्यसमा चाहिँ मार्टिनेजको मेन्टालिटी, लिडरशिप, the kind of penalty expertise he has, he is the best, the shit housery he does हैन like the man उले आफूले एक single handedly FIFA लाई rules change गर्न लगाइदियो हैन. So given all that I think that makes a huge difference. Talking about other two keepers, I think Rulli is also a good keeper. So previously Valencia or Villarreal something मा पनि खेलेको थियो. And then the other keeper I just forgot the name, he is Musso, like he is from Atletico Madrid. उसले चाहिँ कतिपय गेम्स ओब्ल्याक को हेडमा पनि स्टार्ट गरेर राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ. So I think goalkeeping department मा I like to give 9 on 10 overall. So penalties मा जाने हो भने त झन् they are the best. We have the best penalty saving goalkeeper in the world. Overall, yes, I see Martinez 9 out of 10. I say Martinez मात्रै because he will start everything. The only one point जसले गर्दा हुन्छ I think he is अलिकति error prone. जुन चाहिँ अर्जेन्टिनामा चाहिँ त्यति देखिएको छैन तर एस्टन भिल्लामा चाहिँ छ्यापछ्यापी देखिएको छ. So त्यसले गर्दा हो overall I think a solid 9 out of 10. So moving on to defenders, we have Tagliafico, Montiel, Lisandro Martinez, Cuti Romero, Otamendi, Medina and Molina हैन. So overall टिमलाई चाहिँ starting four चाहिँ like back four चाहिँ के हुन्छ अनि overall how do you rate this back four of Argentina? So I think Belardi को injury पछि चाहिँ Senesi को inclusion भएको थियो World Cup squad मा. Senesi was out in vacations हैन. So starting 4 को मैले predict गर्नु पर्दा चाहिँ I think starting 4 को predict गर्नु भन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने I think this defense is still solid हैन, with the presence of Otamendi as that leading figure हैन, with the presence of Cuti Romero of course. Argentina ko लागि is still one of the best center backs in the world. Sports ko लागि what football like international football ma and Lisandro Martinez of course who better knows about him than you. त्यसपछि we have two fullbacks which might be a bit हुन्छ नि Argentina को त्यो lacking kind of weak point चाहिँ it's Montiel and Tagliafico. So I think Gonzalo Montiel is that guy जसले चाहिँ last time World Cup मा पेनल्टी हानेर जिताएको थियो. So एउटा कुरा चाहिँ के हो भने if penalties मा गयो भने अर्को एउटा एडभान्टेज चाहिँ we have penalty takers from the defense as well हैन. So डिफेन्स को कुरा गर्नु पर्दा मेरो लागि 4% starting should be left मा Tagliafico and then center back pairing of Cuti Romero and Lisandro Martinez. At least मेरो लागि चाहिँ त्यो हुनु पर्ने हो and then we have right मा Montiel हैन. तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ के आउँछ भने युजुअली बेलार्डी भएको भए हामीले कुटी रोमेरोसँग बेलार्डीले स्टार्ट गरेको पनि देख्न सक्थ्यौं. लाइक देयर आर नो सरप्राइजेस. तर बेलार्डी छैन. सो आई हाइली डाउट कि स्कालोनीले ओटामेन्डी र मार्टिनेजको अहेड गरेर सेनेसीलाई स्टार्ट गर्छ. इभन दो सेनेसी ह्याड अ मोन्स्टर सिजन विथ बोर्नमथ हैन.
सो बोर्नमथले राम्रै फिनिस गरेको थियो EPL मा, मेबी 9th फिनिस गरेको थियो अर समथिङ लाइक द्याट, राइट? तर त्यसमा सेनेसीको पनि एकदम ठुलो हात छ। सो मेरो लागि चाहिँ त्यही 4वटा हुन्छ। ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि दिस डिफेन्स लुक्स गुड, तर जुन रिफ्रेसमेन्टको कुरा हुन्छ लास्ट इयरको भन्दा कतिको रिफ्रेसमेन्ट भएको छ, बिकज हाम्रो लाइक फुल ब्याक्सहरू त सेम नि त होइन, ट्याग्लियाफीको र मोन्टियल नै छ अहिलेसम्म पनि होइन। सो त्यसले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स बनाउन सक्दैन कि जस्तो लाग्छ, तर ओभरअल हेर्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क दिस डिफेन्स इज स्टिल सोलिड इनफ। एउटा रेटिङ नम्बरमा रेट गर्नुपर्दा सो आई थिङ्क लुकिङ इन्टु डिफेन्स अफ अदर फुटबलिङ टिम्स एन्ड अल, र जुन अर्जेन्टिनाको मिडफिल्डले पनि झरेर डिफेन्समा हेल्प गर्छ, आई लाइक टु रेट दिस डिफेन्स 7.5। यस, लाइक मेरो पनि त्यो 7.5 8 नै थियो होइन, लाइक सबै हेर्दाखेरि। सो मुभिङ अन मिडफिल्डर्सको कुरा गर्नुपर्दा आई थिङ्क यो साइडमा चाहिँ सेनेसीलाई चाहिँ मिडफिल्डर्स उसमा राखेको छ भने चाहिँ आई थिङ्क अर्जेन्टिना फुटबल लाइक म्यानेजर जस यो अलिकति मिस्टेकै होला। ओभरअल अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क मिडफिल्ड चाहिँ इट इज अ पोजिसन जुन चाहिँ आई थिङ्क इट इज क्वाइट गुडली स्ट्याक्ड भन्छु अर्जेन्टिनाको। वी हेभ प्याराडेस, मेसी इज राइट ह्यान्ड म्यान, रोड्रिगो डी पल, बार्को, लोसेल्सो, पालासियोस, गोन्जालेज, मेसीको हम्सगल, एलेक्सिस मैकअलिस्टर, एन्ड एट लास्ट बट द बेस्ट अमङ all these for me Enzo Fernandez. So I think सिमियोने छुट्यायो कि तिमीले? So might be अट्याकमा राखेको होला, but सिमियोने also, so I think attacking मिडफिल्डमा भएर अट्याकर्समा हुन सक्छ। आई थिङ्क सो मिडफिल्डको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तिमीले भने जस्तो अर्जेन्टिनाको मिडफिल्ड इज टु मच स्ट्याक्ड, किनकि टु मच स्ट्याक्ड नै चाहिँ मैले किन टु मच नै युज गरेको भन्नुपर्दा बिकज अर्जेन्टिनाले विङ्गर्सहरूसँग खासै खेल्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मेस्सी पनि मिडफिल्डमा ड्रप गरेर आएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ सिमियोने पनि मिडफिल्डमै खेलिरहेको हुन्छ, राइट? सो फर्स्टली त हामीलाई के नै थाहा छैन भने वाट काइन्ड अफ फर्मेसन अर्जेन्टिना इज गोइङ टु प्ले, बिकज स्कालोनीले एकदम आफ्नो फर्मेसनमा ट्विक गरिरहेको हुन्छ, राइट? सो 4 म्यान मिडफिल्ड हो कि 3 म्यान मिडफिल्ड हो कि अझै अट्याकर्सहरूलाई ड्रप गराएर 5 म्यान मिडफिल्ड हो कि होइन, वी डोन्ट नो लाइक अल्भारेजले आएर फल्स नाइन खेल्छ कि विल प्ले विथ 2 स्ट्राइकर्स अर नट होइन। सो त्यसले गर्दा पनि इट्स रियली हार्ड टु प्रेडिक्ट अर्जेन्टिनाको मिडफिल्डले कुन सेपमा खेल्छ भनेर। तर एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ, सर्टेनली थाहा छ भन्नुपर्दाखेरि दिस मिडफिल्ड हेज अ लट अफ इन्टेन्सिटी एन्ड दिस मिडफिल्ड हेज अ लट अफ फिजिकलिटी के। र इन्टरनेसनल फुटबलमा चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ अलिकति हाइली नै भ्याल्यु गर्छु, बिकज जतिसम्म मैले फुटबल बुझेको छु होइन। सो एक्चुअली बुझेर फुटबल हेर्न थालेको आई गेस 2012-13बाट हो होइन, अलिकति प्लेयर्सहरूको नाम लिएर अलिकति पोजिसन्सहरूको बारेमा थाहा भएको होइन, अझै मेनली ट्याक्टिकल्ली नै हेर्न थालेको 16-17बाट हामीले लगभग उही नै हो। सो त्यहाँबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेसबाट हेर्दा चाहिँ आई थिङ्क यो मिडफिल्डको एक्चुअली कसरी नै खेल्छ चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन, तर उनीहरूले दुईवटा चिज के चाहिँ अफर गर्छ भन्नुपर्दा इन्टेन्सिटी र फिजिकलिटी, बिकज वी हेभ गाइज लाइक एन्जो फर्नान्डेज, सिमियोने, रोड्रिगो डी पल एन्ड अल होइन। सो अझै निको प्याजहरूको कुरा अट्याकिङमा आउँछ नै होइन। सो आई थिङ्क अट्याकिङको नि कुरा गरेर आई थिङ्क कम्बाइन्डली नै एउटा ऱ्याङ्क गर्दा चाहिँ ठिक होला स्ट्राइकर्स बाहेक अरू पोजिसनलाई। ओभरअल लाइक मिडफिल्ड हेर्ने भने द वान थिङ विच आई सी ल्याकिङ चाहिँ अलिकति क्रिएटिभिटी हो, बट त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ लियोनल मेस्सी, किनकि हि विल ड्रप इन द मिडफिल्ड हो नि। सो ओभरअल फरवर्ड्सको पनि सबै सर भनिदिइहाल्छु। सो वी देन टक। सो वी हेभ जुलियन अल्भारेज, द म्यान हिमसेल्फ लियोनल मेस्सी, थियागो अल्माडा, सिमियोने, निको पास, लोपेज एन्ड एट लास्ट लिजान्डो मार्टिनेज, लौटारो मार्टिनेज। सो राइट, आई थिङ्क लो सेल्सो छ कि नै? लो सेल्सो छ। सो ओके, सो आई थिङ्क तिमीले जुन क्रिएटिभिटीको कुरा गर्यौ, आई थिङ्क क्रिएटिभिटीको लागि अफकोर्स मेस्सी इज अलवेज देयर होइन। त्यो बाहेक आई हाइली रिलाइ अन निको प्याज एज वेल। सो मलाई चाहिँ निको प्याज इज अ कन्टेन्डर फर यङ प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट एज वेल मेरो लागि चाहिँ अहिलेबाट नै, गिभन दो अब उसले स्टार्ट पनि गर्नु पऱ्यो आफ्नो फेभरेबल पोजिसनमा र स्कलोनीले ट्रस्ट गरेर स्टार्ट पनि दिनु पऱ्यो, राइट? सो देयर आर प्लेयर लाइक थियागो अल्माडा, निको प्याज, देयर प्लेयर लाइक लो सेल्सो, प्लेयर्स लाइक मेस्सी, म्याकअलिस्टर होइन, एन्जो सम हाउ एज वेल। उनीहरूले चाहिँ अलिकति टेक्निकल एस्पेक्ट प्रोभाइड गर्छ यो मिडफिल्डमा, राइट? अलिकति क्रिएटिभिटी एन्जो र म्याकअलिस्टरबाट अलिकति डिप लाइन प्ले मेकिङ, एन्ड देन मेस्सी मिडफिल्डमा ड्रप हुने त्यो राइट ह्यान्ड साइड पकेटबाट, एन्ड देन निको प्याज फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड पकेट एन्ड द्याट अट्याकिङ मिडफिल्डर पोजिसनबाट। र अल्भारेजले पनि बेला बेलामा कहिलेकाहीँ ड्रप गरिरहेको हुन्छ, बट वी रियली सी द्याट होइन, लाइक रियली नभनौँ तर वी अफन डोन्ट सी द्याट भनौँ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क क्रिएटिभिटी वाइज चाहिँ त्यो हामीले जुन अघि मिडफिल्डरमा लिस्टेड प्लेयर्सहरू भन्दा पनि अट्याकमा लिस्टेड प्लेयर्सहरू जसले चाहिँ अट्याकिङ मिडफिल्ड र जुन इनसाइड फरवर्ड काइन्ड अफ मिडफिल्डको रोल खेल्छ, उनीहरूमा चाहिँ एकदमै ठुलो लाइक
हात छ होइन लाइक क्रिएटिभिटीमा सो आई थिङ्क यो अट्याकिङबाट र मिडफिल्डबाट सबै कुरा मिक्स गरेर आई थिङ्क ओभरअल मिडफिल्ड डिपार्टमेन्ट नै हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क ब्यालेन्स नै छ भन्छु म चाहिँ र डिफेन्समा जस्तै एउटा मात्र कन्सर्न चाहिँ के हो भने देयर माइट बी अ लिटल बिट ल्याक अफ फ्रेसनेस बिकज डिपल अहिलेसम्म पनि छ इभन दो ही डिड नट हेभ एट मच हुन्छ नि राम्रो सिजन द्याट टु इन MLS होइन मियामीमै छ सो मायामीमै छ सो डिपलको सिलेक्सन चाहिँ अलिकति मलाई पनि अलिकति ट्रिकी लाग्यो खट्किरहेको छ होइन लाइक त्यो उसको मेसीको बडीगार्ड बनाउनु भयो पनि लाइक लिएर सो आई थिङ्क डिपललाई चाहिँ नेम्सको बेसिसमा सेलेक्ट गरेको होला र अलि चाहिएको बेलामा जुन 120 मिनट्स अफ फुटबल हुन्छ एन्ड अल होइन त्यस्तो बेलामा अलिकति इन्टेन्सिटी प्रोभाइड या सो मेबी दे वान्टेड अ ग्याङ्स्टर इन द टिम सो आई थिङ्क यस अलिकति एउटा कुरा चाहिँ ल्याकिङ जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क दिस अर्जेन्टिनियन टिम लाइक ल्याक्स अ विङ्गर लाइक आलेजान्ड्रो गर्नाचो क्या त्यसलाई नै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन किनकि ह्याड अ टेरिबल सिजन विथ चेल्सी तर हुन्छ त्यो खालको विङ्गर जसले चाहिँ अलिकति प्रेसरमा भइरहेको बेला कन्सटेन्टली डिफेन्ड गरेर बेला हु क्यान मेक अ रन त्यो डिफेन्सबाट लाइक हुन्छ सिधै मेसीले एउटा पिङ बल फाल्थ्यो त्यो गुटु टुटुङ कुदेर त्यो एउटा विङ्गर त्यो अलिक स्पेस ब्रिथ पनि ब्रेथ हुन्छ नि सास फेर्नु पनि दिन्थ्यो त्यस्तो खालको विङ्गर्सहरू चाहिँ अलिकति ल्याक गर्छ जस्तो लाग्छ यो टिममा ओभरअल हेर्ने हो भने त्यो बाहेक यस आई थिङ्क त्यही भने लाइक विङ र लाइक लेफ्ट र राइट पोजिसन भनौँ न लेफ्ट ब्याक राइट ब्याक र विङ्गर चाहिँ अलिकति ल्याक गर्छ जस्तो लाग्छ सो या आई थिङ्क त्यही हो लाइक लो ब्लक्स अलिकति सेन्ट्रल्ली खोल्न नसकेको बेलामा चाहिँ अर्जेन्टिनाले कसरी रियाक्ट गर्छमा चाहिँ धेरै कुरा डिपेन्ड गर्छ बिकज लास्ट वर्ल्ड कपमा उयो डिमारिया सो तिमीले जुन गर्नाचोवाला कुरा गर्यो म स्ट्रेट फरवर्ड लिङ्क गरिदिन्छु वर्ल्ड कप फाइनलको सेकेन्डवाला गोल इट वाज अ काउन्टर अट्याकिङ गोल डिमारियाले उता विङबाट बल हालिरहेको थियो उसले भने जस्तै इट वाज नट अ पिङ्ड बल जुन आफ्नो हाफबाट क्रस फिल्ड बल चाहिँ थिएन बट इट वाज काइन्ड अफ अ सिमिलर पोजिसन जसमा म्याकअलिस्टरले बल हालेर यताबाट आएको डिमारियाले फिनिस गरेको थियो सो आई थिङ्क त्यस्तो बेलामा जब 1v1 फेस गर्नुपर्ने हुन्छ डिफेन्डरमा मेसी इज गेटिङ ओल्ड सो मेसी डोन्ट ह्याभ द्याट त्यो पेस एन्ड अल होइन सो हि स्टिल ड्रिबल्स एन्ड अल बट टाइट स्पेसेसमा मात्र हो सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ वी माइट बी मिसिङ समवन होइन डिरेक्ट विङ्गर हुन्छ जसले चाहिँ लगेर लाइक जुलियन एल्भारेजले चाहिँ गर्न सक्छ त्यो काम बट हि इज स्ट्राइकर सो हुन्छ नि लाइक आई से जस्ट ड्राइभ गरेर प्लेयर्सहरू काटेर आउट अफ द बक्स फिनिसेसहरू सो एक्ज्याक्टली सो त्यस्तो प्लेयर चाहिँ मिसिङ नै छ भन्छु म चाहिँ यो टिममा तर अर्जेन्टिनाको ट्याक्टिक्स नै यति एक्युट छ नि त्योवाला बेसिसमा अर्जेन्टिना त्यस्तो सिनेरियोमा रेयरली नै आउँछ कि लाइक डिफ्रेन्ट भेरिएसन अफ टिम्सहरूसँग खेल्दा त्यस्तो सिनेरियोमा रेयरली नै आउँछ तर तिमीले भने जस्तै इट इज अलवेज बेटर टु ह्याभ सेकेन्ड प्लान क्या प्लान बी होइन त्यस्तो परिहाल्यो भने के गर्ने र त्यस्तोमा मलाई पनि लाग्छ कि अर्जेन्टिना आर ल्याकिङ र त्यस्तो खालको प्लेयर चाहिन्छ बिकज वी हेभ नट सिन अ प्रपर विङ्गर सिन्स मेसीले विङमा खेल्न छोडेदेखि अर्जेन्टिनाको लागि एन्ड सिन्स डिमारे हेज रिटायर्ड यस लाइक ओभरअल हेर्नु भने इट इज अ गुड टिम तर बिगेस्ट हर्डल फर मी चाहिँ होइन इट इज कि दे हेभ वन दि वर्ल्ड कप लास्ट टाइम अनि त्यसपछि त्यो वर्ल्ड कप जितेपछि ब्याक टु ब्याक इज भेरी डिफिकल्ट एउटा फ्रान्सले मात्रै हो कि लास्ट टाइम धेरै पछि एउटा कर्स ब्रेक गरेर फाइनलसम्म पुग्यो त्यसले गर्दा पनि सो टिम जति राम्रो भयो भने आई थिङ्क एउटा त्यो हुन्छ नि कि लास्ट टाइम दे वन दि वर्ल्ड कप त्यो हङ्गर हुन्छ कि हुँदैन छ कि छैन त्यो माथि लाइक इट इज डिफिकल्ट जस्तो लाग्छ कि ब्याक टु ब्याक वर्ल्ड कप जित्न चाहिँ सो आई थिङ्क ब्याक टु ब्याक वर्ल्ड कप दुईचोटि मात्र भएको जस्तो लाग्छ यो हिस्ट्रीमा या इटली र ब्राजिलले मात्र गरेको छ त्यो इटली र ब्राजिलले मात्र गरेको छ इनफ्याक्ट लास्ट 60 इयर्समा ब्याक टु ब्याक फाइनल खेल्ने नै पनि खासै कोही छैन एक्सेप्ट फ्रान्स होइन अब 2002 पछि त फाइनल त कर्स नै लागेको थियो कर्स नै लागेको थियो फ्रान्सले मात्र ब्रेक गरे सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इट इज मोर अबाउट प्रेसर के र यो अर्जेन्टिनाको यो टिममा खासै यो वर्ल्ड कप जित्नै पर्छ भन्ने प्रेसर नभएको भएर पनि दे माइट डु रियली वेल जस्तो लाग्छ मलाई होइन बिकज मेसीमा पनि त्यो प्रेसर छैन अब बिकज हुन्छ नि लाइक नो बडी एक्सपेक्टेड हिम द्याट बिचमा एउटा पोइन्टमा गएर हेर्नु पर्दाखेरि मेसीले वर्ल्ड कप जित्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन नै हराइसकेको थियो सबजनालाई एट द लास्ट हि डिलिभर्ड होइन सो अहिले आउँदै गर्दा प्रेसर कम छ त्यो एउटा राम्रो फ्याक्टर हो तर प्रेसर कम हुँदै पनि त्यो डिफेन्डिङ च्याम्पियन्सवाला हल्का प्रेसर त भइ नै हाल्छ सो मलाई चाहिँ क्रम्बल गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन तर तिमीले भने जस्तै फाइनलसम्म पुगेर फाइनल जित्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर मैले प्रेडिक्सन भिडियोमा पनि यो टिमको सिलिङ चाहिँ सेमी फाइनलसम्म नै सेट गरेको थिएँ सो आई होप दे गो टु द फाइनल आई होप दे डु वाट हेज नट बिन डन इन 60 इयर्स एन्ड विन इट होइन तर इट्स रियली डिफिकल्ट लाइक प्रेसर र हुन चाहिँ क्यान बी अ डबल एज स्वोर्ड सो लाइक बिफोर मुभिङ अन टु द लास्ट थिङ आई थिङ्क हामीले चाहिँ एउटा मिडफिल्ड
लाइक ओके ओभरअल लाइक मिडफिल्ड र अट्याक पुरै ओभरअल रेट गर्दा सो आई थिङ्क मिडफिल्डलाई चाहिँ अलिकति मिडफिल्डवाला पोइन्ट अफ भ्यूबाट रेट गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क आई रेट इट 8/10 बिकज तिमीले भने जस्तै क्रिएटिभिटी कम हुनसक्छ बट मिडफिल्ड फरवर्ड र फरवर्ड मात्र रेट गर्ने भने चाहिँ आई थिङ्क फरवर्डवाला पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अर्जेन्टिना इज रियली स्ट्याक्ड होइन लाइक विङ्गर्स नभए पनि जुन काइन्ड अफ फर्मेसन खेल्छ सो आई रेट इट 8.5 or 9/10 बिकज हामीसँग भएको स्ट्राइकर डु हामीले मार्टिनेजको बारेमा धेरै कुरा गरेनौँ बट हि इज एज लिथल एज इट क्यान बी होइन जुन कोपा अमेरिका 2024 को फाइनलमा पनि हामीले देखिहाल्यौँ हि वाज लिथल थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट सो अनि जुलियन अल्भारेज लाइक वी डोन्ट हेभ टु टक अबाउट द्याट ल्याड होइन सो आई थिङ्क इट इज आई थिङ्क 8 or 9/10 दुइटै मिडफिल्ड अट्याक नै सो अर्जेन्टिनाको त्यो द ल्यागिङ पार्ट इज फुल ब्याक्स मेरो लागि चाहिँ अहिले यस्तो र मुभिङ अन लाइक लास्ट टपका मुभ अन भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ हामीले एउटा प्रोबेबल 11 चाहिँ स्क्रिनमा सो गरिदिन्छौँ सो न लास्टली चाहिँ तिम्रो हिसाबमा चाहिँ यु फलो अर्जेन्टाइन फुटबल होइन एकदम मजाले सो द फिलोसफी अफ द म्यानेजर सो आई थिङ्क लियोनल स्कोलोनी इज अ लेजेन्डरी म्यानेजर अलरेडी फर अर्जेन्टिना र स्कोलोनीको सबभन्दा राम्रो पार्ट भनेको हि क्यान बी प्र्याग्मेटिक हि क्यान बी एक्सप्रेसिभ हि क्यान बी एनिथिङ होइन एक्सप्रेसिभ इन टर्म्स अफ एक्सप्रेसिभ फुटबल होइन सो हि क्यान प्ले फ्री फ्लोइङ फुटबल एज वेल हि क्यान प्ले द्याट होल्डिङ द डिफेन्सिभ लाइन एज वेल हि क्यान प्ले लो ब्लक एज वेल होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्जेन्टिनालाई एउटा एज चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ क्या एउटा सर्टेन एज चाहिँ आउँछ त्यो टिममा होइन लाइक अनि एउटा अर्को कुरा भनेको चाहिँ टिम वाइज त्यो एउटा लाइनअप पनि चेन्ज हुनसक्छ क्या अपोनेन्ट कस्तो छ त्यसको आधारमा लाइनअप र फर्मेसन सो त्यही भएर हामीलाई फर्मेसन यहीँ चुज गर्न पनि एकदम गाह्रो हो त्यही भएर वी आर ट्राइङ टु चुज वान बिहाइन्ड द सिन्स एन्ड सो अ प्रोबेबल लाइनअप हाम्रो अनुसार विल बी प्रेडिक्टिङ अ लाइनअप एन्ड सो इट अन द स्क्रिन होइन सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क स्कोलोनी इज अ गुड म्यानेजर अझै जुन तिमीले डिफेन्डिङ च्याम्पियन्सवाला कुरा गर्यो यो चाहिँ स्कोलोनीले चाहिँ काटिदिन सक्छ बिकज हि एड्याप्ट्स टु द सिस्टम होइन लाइक डिफेन्सिभ च्याम्पियनले किन हार्छ भन्नुपर्दाखेरि कर्स मात्र भन्नुपर्दा पनि दे विल गेट फिगर्ड आउट के लास्ट टुर्नामेन्ट जसरी खेलेको थियो त्यो फिगर आउट गरेर यो टुर्नामेन्टमा अपोनेन्टहरूले ट्याकल गर्थ्यो जुन चाहिँ स्कोलोनीको टर्म्समा चाहिँ नहुनसक्छ र आई थिङ्क स्कोलोनी इज अ ग्रेट म्यानेजर ग्रेट लेगेसी अलरेडी द्याट हि हेज होइन एन्ड यस आई थिङ्क ट्याक्टिकल वाइज चाहिँ आई थिङ्क हि इज द बेस्ट सुटेड म्यानेजर अकर्डिङ टु द प्लेयर्स जुन हामीसँग अर्जेन्टिनामा छ अहिले So yes, overall that was it for the Argentina's review. So हाम्रो कुराबाट पनि I think you have got the answer कि this team has the ability to defend the ground, but let's see what happens. So I think on top of everything, अर्जेन्टिनालाई मैले दुईटा वर्डमा सम अप गर्नु पर्यो भने चाहिँ इट्स लिडरसिप एन्ड टिम केमिस्ट्री. Yes, thank you guys for watching. Thank you for watching.